नमस्कार फ्रेंड्स, आज सन्धार 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ फ्रेंड्स। जदि चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लाटेस्ट अपडेट पाइबा। प्रथम खबर, गाड़ी चालकों आश्वस्ति। पीयूसीसी अवधि सीमा बढ़ाइले राज्य सरकार। अवधि मार्च जाए वृद्धि कले सरकार। 2026 मार्च 31 जाए बढ़िला अवधि। यापर अर्थात 1 एप्रिल रु पीयूसीसी सर्टिफिकेट नथिले एक्शन नेबे सरकार। गुरुत्वपूर्ण बैठक पर सूचना देले परिवहन मंत्री। लोकों समस्या एवं असुविधा को दृष्टि रखी पीयूसीसी जांच अवधि बढ़ाइले सरकार। फेब्रुआरी परिवर्ते मार्च 31 जाए समय देले सरकार। मार्च 31 सुधा प्रदूषण प्रमाणपत्र कराइबाकू कहले परिवहन मंत्री। एप्रिल 1 रु प्रदूषण जांच कड़ाकड़ी करने को निर्देश देले मंत्री। आज परिवहन मंत्री को बासभवन में बसिथिबा बैठक में यह निष्पत्ति होईछि। परिवहन मंत्री सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बसिथिबा बैठक में यह निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर, कृषि क्षेत्र में भारत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करिछि। वर्ष वर्ष धरी धान उत्पादन में चाइनार रही आधिपत्य को शेष कर भारत एवं विश्वर नंबर 1 धान उत्पादनकारी राष्ट्र में परिणत होइछि। विश्वर मोट धान उत्पादन रे भारतर अंश एवं 28% अतिक्रम करिछि। अमेरिकार कृषि विभाग USDA डिसेम्बर 2025 रिपोर्ट अनुसार भारतर उत्पादन 152 मिलियन मेट्रिक टन थिबा बेले चाइनार उत्पादन 146 मिलियन मेट्रिक टन रही। यही सफलता सह भारत विश्वर राइस किंग बा चाउलर राजा भावे उभा होइछि। भारतीय चाउल एवं विश्वर 172 देश को रप्तानी होछि। 2024-25 वर्ष में भारत चाउल रप्तानी करी प्राय 1,05,720 कोटी टंकार वैदेशिक मुद्रा अर्जन करिछि। भारतर यही यात्रा रे ताइवान आसीथिबा 52 किस्मर धान ताइचुंग नेटिव 1 TN1 गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। परवर्ती समय 1968 रे IR8 बा मिराकल राइस भारतीय कृषि में विप्लव आनीथिला। 1969 मसीह ओडिशार स्थानीय किस्म T141 सह ताइचुंग नेटिव 1 संकरण करा जाई भारतर प्रथम स्वदेशी 52 किस्म धान बा जया विकसित करा जायथिला। यह धान उत्पादन को बहुगुणित करिबारे सहायक होइथिला। भारत बासुमती चाउलर मध्य सर्वबृहत उत्पादनकारी। भारतर पुसा बासुमती 1121 विश्वर सबुठारु लंबा चाउल भाव रेकर्ड करिछि। केवल बासुमती रप्तानी देश 50,000 कोटी अधिक आय करुछि। उत्पादन में शीर्ष में थिले मध्य हेक्टर पिछा अमल क्षेत्र में भारत चाइना ठारू पछरे रहिछि। चाइनार हेक्टर पिछा अमल 7,100 किलोग्राम थिबा बेले भारतर हेक्टर पिछा अमल 2025-26 सुधा 4,390 किलोग्राम रे पहुँचब बोली आकलन करा जायछि। प्रति खबर, बुधवार सरुला E-KYC अवधि। एवं सुधा 96% E-KYC कर सारी बेले बाकी 4% लोक करना। कटक एवं उपकूल जिलागुड़िकर अधिक हिताधिकारी E-KYC करना। सरकार चाहते कहार कार्ड न कटू, से समस्ते आउ 2 मास समय भितर E-KYC कर दिंतु बोली निवेदन कर जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एवं सुधा नुआ 8 लाख राशन कार्ड सरकार बांटी सारे बोली कहते मंत्री। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष आरंभ भारत में खुशी खबर। सरकार को वार्षिक अर्थनैतिक समीक्षा रिपोर्ट अनुसार भारत मोट घरोई उत्पाद GDP अनुसार जापान को पछरे पकाई विश्वर चतुर्थ बृहत अर्थनीति पलटिछि। भारत चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति सरकार अनुसार 4.8 ट्रिलियन डॉलर रे GDP सहित भारत एवं विश्व स्तर में चतुर्थ स्थान में अच्छी। जदिओ यह शेष में अंतर्जातीय मुद्रापाठी IMF द्वारा निश्चित कर सरकारी संख्या 2026 प्रथमार्ध में प्रकाशित होब बोली आशा करा जाउछि। जदि वर्तमान गति जारी रहे तेबे भारत आगामी 2.5 ରୁ 3 वर्ष मध्य विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति होई पारिबो, जहार अनुमानिक GDP 7.3 ट्रिलियन डॉलर सहित जर्मनी को पछरे पकाई पारे। सरकारी रिपोर्ट में कहुई भारतर अर्थनीति किछि वर्ष धरी द्रुत गतिर अभिवृद्धि पाई एवं गत दशंधि मध्य यार आकार प्राय द्विगुणित होइछि। 2025-26 आर्थिक वर्षर द्वितीय त्रैमासिक देशर GDP अभिवृद्धि हार 8.2% थिला, जहाँ 6 वर्ष मध्य सर्वाधिक। विश्व वाणिज्य चैलेंज सत्वे दृढ़ घरोई चाहिदा भारतीय अर्थनीति को समर्थन करिछि। 2024-25 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक अभिवृद्धि 7.8% थिला, जेतेबेले चतुर्थ त्रैमासिक 7.4% रही। सरकार कहते दृढ़ घरोई चाहिदा, संस्थागत संस्कार, संतुलित मुद्रानीति एवं मूल्य स्थिरता भारतीय अर्थनीति ପାଇଁ एक अनुकूल गोल्डलक्स परिस्थिति सृष्टि करिछि, ଯେଉଁଠାରେ अभिवृद्धि एवं मुद्रास्फीति मध्य संतुलन बजाय रही।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ତରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଶାସନ ସଚିବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁପ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ 15 ଦଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ରେଖାଙ୍କିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2036 ସୁଦ୍ଧା 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବାକୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ ତଥା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଖାଲିଥିବା ସରକାରୀ ପଦପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଅପାରଗ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେବା ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ସୂଚାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଗବେଷଣା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବେ ନୋଟିସ୍, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ପତ୍ର ବିନିମୟକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିବାଳୟ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦିଗରେ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ କୈଫିୟତ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିବାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିବେଚିତ ହେବ। ଏହି 15 ସୂତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ତଥା ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଏହି ପତ୍ର କେତେଦୂର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିପାରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏବଂ ପାନ୍ ଆଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା 10 ନିୟମ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଶେଷ ତାରିଖର ସମାପ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ମହଙ୍ଗା। ନୂତନ ବର୍ଷ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ସରକାର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 111 ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 1691.50 ହୋଇଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବରୁ 1580.50 ଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1684କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1795କୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୂଲ୍ୟ 1531ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1642.50 ହୋଇଛି। 14 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଯାହା 850ରୁ 960 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ପିଏନ୍ଜି ପ୍ରତି ଏସିଏମ୍ ପାଇଁ 47.89 ହେବ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତି ଏସିଏମ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 46.70କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏସିଏମ୍ ପାଇଁ 47.76 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ପିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ କମ୍ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। 3 ନମ୍ବର, ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଛି, କାମ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31 ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଟିକସ ଦାଖଲ, ରିଫଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 4 ନମ୍ବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆଜି 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.9 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଡିଏ, ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମୌଳିକ ଦରମା 20ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଅତି କମ୍ରେ 90 ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ୱେବ୍ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବରରେ, ଚାଷୀ ଆଇଡି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଚାଷୀ ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ଆଇଡି ବିନା ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 6000 ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଫ୍ଡି ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇ ଠାରୁ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି, ପିଏନ୍ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଡିରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର, କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। 1 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏମ୍ଆଇ ପୈଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। 9 ନମ୍ବରରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ନୂତନ ଦର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର, ନୂତନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୋ। ସରକାର ପୁରୁଣା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1961କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଟିକସ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଟିକସ ଫର୍ମ। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଟିକସ ଫର୍ମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମାର୍ଜିନ ହ୍ରାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନିକୋ ପାର୍କର ହେବ ନବକଳେବର। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 200 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ପୂର୍ବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକୋ ପାର୍କ ଜୋନ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲେକ୍ ଜୋନ୍ରେ 3.260 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ସହିତ ଆଲୋକୀକରଣ, ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାର୍କ, ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,30,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଥିବା ବେଳେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଧାନ କିଣା ଜାରି ରହିଛି। 11 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ପାନ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସର ଅଂଶ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ବିନା କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଭଳି ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ 1 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଏହି ନୂତନ ଟିକସ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ପାନ ମସଲା, ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଏବଂ ସମାନ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି ହାର ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ି ଉପରେ 18% ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ, ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ବିଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ପାନ ମସଲା ଉପରେ
ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତମ୍ବାଖୁ, ଜର୍ଦା, ସୁଗନ୍ଧିତ ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ କ୍ଷମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ ନିୟମ 2024କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛି। ସଂସଦ ଡିସେମ୍ବରରେ 2ଟି ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି, ଯାହା ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ଏବଂ ତମ୍ବାଖୁ ଉପରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ, ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ, ଅଣ-ସରକାରୀ, ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଣ-ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, CBSE, ICSE ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ସରକାରୀ, ଅଣ-ସରକାରୀ, ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଣ-ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, CBSE ଏବଂ ICSE ଏବଂ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଛୁଟି ଦିନରେ ପରିଷଦ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭାଗୀୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ BLO ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୂର୍ବପରି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ବୁଧବାର ଥିଲା ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଥରି ଉଠିଥିଲେ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଶୀତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 2024 ପାଇଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା 10 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ cbse.gov.in କୁ ଯାଇ ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଗାଲ ଷ୍ଟଡି ପେପର ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।